شوال المکرم دے اندر اسلام دا ایک عظیم واقعہ رونما ہویا جیدہ نا جنگ احد اور اس جنگ احد دے اندر ایک بڑا عظیم سانحہ ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو بھی ایدہ بڑا ہی بے شمار زیادہ غم سید الشہداء خلاصہ بنو ہاشم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت اس احد میدان دے اندر اور اسی مہینے دی مناسبت نال آج دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری لگواواں گے انشاءاللہ العزیز وقت دامن دے اندر رہ کے کچھ سیرت دا رنگ پیش کریں گے آپ دی شہادت دا بھی کچھ رنگ پیش کریں گے گرامی قدر حضرات آپ دا اصل نامی حمزہ بن عبد المطلب اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچا جان نے اور آپ دی کنیت ابو یالا ابو امارا اور آپ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف القابات نال پکار دے ہوندے سن سرکار مختلف القابات آپ نو ارشاد فرمائے جدے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائل الخیرات یعنی نیکی دے کام کرنے والا کاشف الکرامات یعنی کہ قرب اور مصیبت نو دور کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا آپ نے نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا تے آپ نو سب تو پہلا دعوت دیتی کہ چاچا جی تسی اسلام وال آ جاؤ آپ نے نہ بھی نہیں کیتی تے ہاں بھی نہیں کیتی آپ نے خاموشی اختیار کیتی وقت گزرتا رہا اعلان نبوت ہو گیا کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال عداوت رکھ دینے لیکن پھر ایک وہ بھی وقت آیا کہ آپ نے جدو اسلام قبول کیتا تے اسلام دے پہلے ناموں سے رسالت دے محافظ بن گئے سب تو پہلا آپ نے پھر ناموں سے رسالت دی ختم نبوت دی پاسداری کیتی ایدتے پہلا دیتا گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جڑے آپ دے رشتے نے جڑے بظاہر آپ دے نال نبی کریم دے رشتے نے اور کسی انسان دے نال اتنے رشتے نہیں جی میں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا بھی لگ دینے خالہ زاد بائی بھی لگ دینے اور دودھ شریک بائی بھی لگ دینے دادے دا بیٹا تے باپ دا بائی او دے بلو تے چاچا ہو گئے تے خالہ زاد بائی اس طرح ہوئے کہ جس خاندان دے اندر نبی کریم دے ابا جان دی شادی اسے ہی خاندان دے اندر آپ دے دادا جان دی بھی شادی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نانا جان دو بائی نے ایک دا نا واہب اور ایک دا نا وحیب وحیب بڑے نے اور واہب چھوٹے نے وحیب دی بیٹی دے نال آپ دے دادا جان دی شادی ہوئی نکاح ہویا اور واہب دی بیٹی دے نال حضرت عبداللہ اور نبی کریم دے ابا جان انہاں دا نکاح ہویا اس وجہ تو اے دو سکیاں بہنا تے نہیں لیکن چاچے تائے دیاں رشتہ داری دی وجہ تو اس وجہ تو اس رشتے دی بنانا بھی آپ نے خالہ زاد بائی کیا گیا اور دودھ شریک نبی دے نال اس طرح نے کہ آپ دے بچپن دے اندر ماں دا وصال ہو گیا نبی کریم دی اما جان دا وصال ہو گیا اور آپ دی جڑی لونڈی سی سویبہ صوبیہ دو طرح دے نام پڑے جاندے نہیں اس لونڈی نے حضرت امیر حمزہ نو بھی دودھ بھی لایا اور نبی کریم دی اما جان دے وصال تو بعد اسے ہی لونڈی نے نبی کریم نو بھی دودھ بھی لایا اس وجہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دودھ شریک بائی بھی نہیں چاچا بھی ہو گئے خالہ زاد بائی بھی ہو گئے دودھ شریک بائی بھی ہو گئے تے اے دے نال نبی دے یار بھی ہو گئے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचे दे नाल बड़ा ही प्यारे अपने चाचे दे नाल बड़ी मोहब्बत करदे ने बड़ा प्यार करदा है और चाचा जी इन्हां नाल नबी पाक अपने चाचा नाल और उम्र दा भी ज्यादा फर्क नहीं बड़ा भी फर्क होया तकरीबन 4 या 2.5 साल दा उम्र दा तकरीबन वक्फा है लेकिन मेरे नबी दा ऐसा चाचा जेड़ा 11 वर्गा चाचा है नबी करीम दे नाल बड़े ही प्यार करदे ते नबी करीम इन्हां दे नाल बड़े प्यार करदे जिस वेड़े दे अंदर मेरे नबी दा बचपन गुजरिया उस वेड़े दे अंदर अमीर हमदा दा भी बचपन गुजरिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दा थोड़ा जिन्ना तारीफ है कि आप हाशमी ने ते हाशमी गुस्से दे अंदर जल्दी आ जांदे ने और आप नु शिकार दा बड़ा शौक है शेर दा शिकार करदे ने और इन्हां दे बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला अली नु तो नबी पाक ने फरमाया कि ए अली तो अल्लाह दा शेर है लेकिन जब हजरत अमीर हमदा दी बारी आई ते फरमाया असदुल्लाह व असद रसूलिही फरमाया अमीर हमदा तुसी अल्लाह दे भी शेर हो ते मैं मुहम्मद दे भी शेर हो तुसी मैं मुहम्मद दे भी शेर हो वो ऐसा शेर कि शेर दा शिकार करदा है वो ऐसा शेर कि जे आप दी पछानी वेखो ते कुशादा सीना वेखो ते कुशादा ताकत बड़ी रंग भी बड़ा सोना ते सफेद दुध वर्गा हुस्न भी बड़ा ताकत भी बड़ी गिरामी कदर हजरात जब आप शहीद होए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दी उस लाशे दे उत्ते खड़े होके फरमाया कि जिन्हां ने मेरे चाचे अमीर हमदा नु शहीद कीता है इन्हां ने मेरा एक चाचा शहीद कीता है मैं इन्हां दे 70 बंदियां दे कोलों अपने चाचे दा बदला लेना है सोचो कि मेरे नबी नु किन्ना को गम आया होवेगा मेरे नबी नु अपने चाचे दे नाल किन्ना को प्यार होवेगा कि जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मैं अपने चाचे दा बदला एक दी बजाय 17 दे कोलों लवांगा अल्लाह ने वेख्या ते अल्लाह ने यार नु तो सारी दिती ते फरमाया सोनिया परेशान ना हो सब्र कर यार दे मरवा ते पट्टी लगा के फरमाया व इन अकबतुम फाकिबू बिमिस्ली मा उकिबतुम बिही अल्लाह ने फरमाया सोनिया इना जे तुहाडे एक नु कत्ल कीता है जे ते तुसी बदला लेना ते फिर एक दे कोलों एक दा बदला लेना है अगर वाला इन सबर तो अगर तुसी सबर कर जाओ लाहु खैरुस लिसाबिरीन तो फिर सबर वाले वास्ते सबर बड़ा अच्छा है ये बड़ा बेहतरी वाला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस चाचे नाल प्यार करदे ने जेड़ा अल्लाह दा भी शेर है ते ओदे रसूल दा भी शेर है अल्लाह दा भी शेर है ओदे रसूल दा भी शेर है गिरामी कदर हजरात आओ तकरीर मेरी शुरू है हुन मैं तानु जल्दी नाल आप दी सीरत दा कुछ रंग पेश करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा ले आए अबू जहल नबी करीम दे कोल आया उन्हें आखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कुछ गलत अल्फाज कहे नहीं ओदा विचों इरादा है वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जवाब देन गई ते मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मारांगा नबी करीम ने कुछ नहीं आखिया अबू जहल फिर भी गुस्साया आ गया अबू जहल मेरे नबी दे सिर विच कमान मारी पत्थर मारे आई मेरे नबी दा सर मुबारक खून निकल रहा है नबी करीम रोंदे रोंदे काबे दे विच आके बह गई काबे दी दीवार दे नाल टेक लगाई है इधरों नबी करीम दे चाचा अमीर हमदा ने सलाम कबूल नहीं कीता अजे नबी दा कलमा नहीं पढ़िया इधरों हिरन दे निशाना तकिया है हिरन दा शिकार करन लगे नहीं हिरन अगो बोल के कहंदी है अमीर हमदा मैनू क्यों मारना है जा जा के उन्हां नू मार जेड़े मुहम्मद नू मार देण अमीर हमदा मैनू ना मार उन्हां नू जाके मार जेड़ा मुहम्मद नू मार देण अमीर हमदा टुरे टुरे वापस आ गए जेड़े वेले रास दे अंदर नौकरानी मिली है
ایک دے اندر ایک آپ دی بہن ملی ہے کہندی ہے جلدی جلدی گھری آ جا امیر حمزہ کھانا کھان لگے نے نوکرانی نے سامنے کھانا رکھ کے رون لگے بھئی فرمایا کیوں رونی ہے کہندی ہے تاں پئی رونی آن کعبے دے کولوں پئی گزر دی سان کسے دے رون دیا وعدہ پئی آئیوں دیا سان میں لوگاں نے پوچھیا کھون پیا روندا ہے لوگاں نے دسیا محمد رو رہے نے میں پوچھیا کیوں بے روندے نے لوگاں بول کے آکھیا ہے ابو جہل مارے تاں پہ روندے نے نوکرانی کہندی ہے جے کدے اج محمد دی ماں زندہ ہوندی انہیں جا کے پوچھ کے آنا سی انہیں جا کے ماں نو سارے دکھڑے سنا لینے سے جے کدے محمد دا باپ زندہ ہوندا اج کسے کچھ نہ سی کہنا انہیں جا کے بدلہ لے کے آنا سی اج محمد دی ماں بھی کوئی نہیں اج محمد دا باپ بھی کوئی نہیں پیتا جی میں دل کردہ محمد نو مار لیندا ہے چاچا نہیں نی گل سنی ہے فرماندے نہیں اتھے عباس چاچا ہے سی نوکرانی کھندی نہیں سی ہے لیکن ابو لہب موجود سی میرے نبی دا چاچا ابو لہب کہندا ہے ابو جہل نو ہور مار اینو ہور مار اینو ہور مار اتھے محمد نو بچان والا کوئی نہیں روٹی اتھے ہی چھڑی ہے ہاتھے جے کمان پکڑی ہے ٹورے ٹورے ابو جہل دے کھولے آگئے ابو جہل دے سر جے کمان ماری ہے ٹورے ٹورے نبی دے کھولے آگئے نبی کریم نو یا کے کھلاوا مارے آن تے فرمان دے نہیں کہندے نا پتی جیا روئی نا تیرا چاچا تیرے نالے رابی لکھ دا ملا کاشی لکھ دے نہیں میرے نبی نے چاچے دے بادو چھڑا لے اکھیا چاچا نانا اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج یہ کدے میری ماں ہوندی میں جا کے ماں نو دس کے آنا سی اج کنو دل دے دکھنے سنا ماں چاچا ٹریا ٹریا ابو جہل لے کو لے آیا آکے محمد دا کلمہ پڑے آئے تے اعلان کر کے آخ دینے اج تو بعد محمد نو کوئی نہ کچھ کبے میں محمد نالا کعبے چوئی آواز آئی جے تو محمد نالے اسی بھی تیرے نالا بول کے آخر دینا ابو جہل نو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ نبی پاک دا کلمہ پڑھیا تے بول کے آخر دینا خبردار آج تو بعد کہ محمد نو کو جنا کوئے میں محمد نال تے کعبہ چوئی آواز آئی جے تو محمد نالے تے پھر جڑا محمد نال ہو جائے اسی بھی ہو دے نال ہو جانے ہیں اسی بھی ہو دے نال ہو جانے ہیں آپ نے جو اتنی گل کہیں نہ اتنا کیا کہ گھر چلے گئے رات دا ویلا ہویا نا ادھر نبی پاک نے آکھا سی کہ چاچا میرے دکھ دے ونڈان آیا ابو جہل تے مار کہا لیکن میں تاں اودو خوش ہوں گا جو میرا کلمہ پڑھ لوں گا اودو میں خوش ہوں گا ان ذہن دے اندر وہ گلہ جا رہی ہیں رات نو کلے بیٹھے تو ذہن دے اندر خیال چل دے آئے عقل کہن دیئے شیطان تے عقل دو میں اکٹھے آگے کہن دینے تو کیڑا کام کر کے آگے آئے جڑے دین تے پہلے لگا سا دین میں چھڑن لگائیں اس دین دا انکار کر رہے آئیں تو عشق بول کے آخر آئیں نہ دیاں گلنا چنائیں آئیں عقل کہندی ہے کہ نہ جائیں اپنا پرانا دین نہ چھڑیں عشق کہندہ نہ انہ دیاں گلنا چنائی جو کر کے آیا صحیح کر کے آیا ہے
کیونکہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے کافرہ سامنے اعلان بھی کر رہا ہے تے کافرہ نو کلمہ پڑھ کے آخ دینے میں محمد دے نالا میں محمد دے نالا تو جتھے عشق آ جائے نا اور پھر جاندہ نہیں جتھے عشق آ جائے او کدہ دوڑن نہیں دیندہ او کدہ دوڑن نہیں دیندہ اس بات سے شاعر بول کے آخ دائیں اس عشق دیکھے عشق دکھیڑ اولڑے نے اے اپنی مرضی کردہ ہے بندہ ٹنگیا رنگا ہے سولی تھے نہ مردہ ہے نہ جوندہ عشق دا کھیڑا بلڑے نے عشق آ گیا تو عشق کہندہ جو کیتا ہی صحیح کیتا ہی عقل آکھے نا تو باپ اپنا پرانا دین کیوں چھٹ رہے ہیں عشق آکھے نہیں عشق جت گیا عشق گلبہ پا لیا تے ذہن دے اندر خیال آیا ہن میں کراں تے کراں کی میں فیصلہ کرا کی کراں نوجوانوں حضرت امیر حمدہ رات نو اٹھے جا کے کعبے دی دیوار دے پردے پکڑ لینے رو کے رب دی بارگاہ چ عرض کر دینا یا اللہ میں نو سمجھ نہیں آ رہی میں کی کرنا ہے میں نو سمجھ نہیں آ رہی کیڑا دین سچا ہے یا اللہ میں تیرے کولوں فیصلہ کروانا جڑا دین سچا ہے میں نو اس دین دے تے رکھ دینا جے میرا پرانا دین ٹھیک ہے تے میں نہ پرانے دین تے واپس رکھ دیں جے محمد دین سچا ہے تے میں نہ محمد دین تے رکھ دیں اتنی گل کر کے آگئے جڑے بلے صبح اٹھے نے عشق نے ہوکا مارے آئے نبی کریم دے دین نے غلبہ پا لیا ٹورے ٹورے کافران دے کولے آئے نہیں آکے نبی پاک دا کلمہ پڑی آئے تے بول کے آخدن لان دیو تسی جھوٹے ہو محمد سچا تسی جھوٹے ہو محمد سچا میں محمد دا دین اپنا لے آئے تو کہنے لگے میں نو سمجھی آ گئی ہے میں نو سمجھی آ گئی ہے کی سمجھی آئی ہے کہنے کہ محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرا دل کرتا کہ تُسے بھی میرے تعلق ہے پڑھ لو محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نماز ملی حضور دی وجہ تو روزہ ملیا حضور دی وجہ تو اسلام ملیا حضور دی وجہ تو آسان کر کے آکھا سارا کچھ لبا حضور دی وجہ تو یہ سانو رب بھی لبا تے حضور دی وجہ تو لبا ہے اے چکنا نہیں انج ہاتھ کھڑے کر کے نا تے مل کے کہنا محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سارے ہاتھ کھڑے کر کے کبرے میں نہ پڑھ دے وہ میں نے حوصلہ ہو جائے گا سارے رل کے پڑھو بھئی تو ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محمد نہیں ہے نہیں ہے گونج پا دیو در دیوار نو گواہ بنا کے اچھا پڑھو محمد نہیں ہے محمد نہیں ہے اللہ نے فرمایا لولا کلمہ ادھرت ربوبیہ فرمایا کملی والیا کہ میں تینو نہ بنانا اپنا رب ہونا ہی ظاہر میں سی کرنا یہ رب نے اپنا آپ ظاہر کیتا ہے تے حضور دی وجہ تو کیتا تے مل گیا کہ محمد نہیں ہے محمد نہیں ہے محمد نہیں
है तो कुछ भी नहीं है, यही राज़ दी है, यही राज़ दी है। मोहम्मद पे सब कुछ फिदा कर चुका, मोहम्मद पे सब कुछ फिदा कर चुका हूँ, यही फर्ज हक अदा कर चुका हूँ। भाई मैं शेर पढ़िया मुहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और दूसरी लाइन का मैं शेर पढ़िया मुहम्मद पे सब कुछ फिदा कर चुका हूँ। जो सारा कुछ बंदा फिदा भी कर ले तो पता भी इन्हों तो बगैर कुछ नहीं, तो नाम मालका दावे तो हाथ किमें थले रह जाए तो जुबान किमें बंद रह जाए। हाथ खड़े करके नारा मारो जो दोबारा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुण बोलो खुश हो के सुभान अल्लाह। सरकार दी बारगाह दे विच आए ते आके अर्ज की सोना मैनू पता चल गया तुहाडा दीन सच्चा है। मैं राती रब दे कोलों फैसला कराया, रब ने मैनू इस दीन वाल रगबत दी है तो सोने मैनू मैं तुहाडा गुलाम बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी गुलामी दे अंदर लिया, सरकार दे गुलाम बन गए। रिश्ते भी बड़े, चाचे भतीजे का प्यार भी बड़ा, नबी पाक दे गुलाम भी बन गए। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आजे, हजरत अमीर हमदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने नबी पाक दे नाल बड़ा प्यार किया। आपने हम जो कलमा पढ़ लिया ना, ठीक 3 दिन बाद अबू जहल बैठा अपने बंदियों को बोल के आखदा है, याद रखे अजे पहले गल सुनावा कि हजरत अमीर हमदा भी बड़े डंडे सोटे वाले हैं। डंडे सोटे तो मुराद है कि बड़े पहलवान ताकतवर सन। अबू जहल बैठा तो बोल के आखदा है कि सारे कुफारे मक्का तुसी बैठे हो, गले भी कि दिन ब दिन इस्लाम फैलता जा रहा है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जड़ा नबी पाक दा सर कलम करके लेके आएगा, उनमें 100 ऊँट और नाल बेटी का रिश्ता दवांगा। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजे इस्लाम कबूल नहीं किया, खड़े हो गए ने तो खड़े होकर आखिर ने तो ऊँट का बंदोबस्त कर, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं नबी पाक दा सर लेके आया। बाकी मैं तफसील दे नाल जो हज़रत उमर फारूक दा योम आएगा इंशाअल्लाह तफसील बयान करांगे, बस मैं चंद गल्लां सुना के अगे जान लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे ना तो बड़े सख्त सन। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम दे अंदर बैठ के तबलीग फरमा रहे तो सहाबा ने उस सुराख दे अंदर उन्हें खुडा दे विचों देखा कि उमर फारूक आ रहे, और माड़े माड़े और गरीब गरीब सहाबा, उधर बिलाल वर्गे, अमार बिन यासर वर्गे और गरीब गरीब सहाबा जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आउंदियां वेखिया ना तो छुप गए, कोई उधर लुके कोई उधर लुके कोई उधर लुके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा की होया है? सहाबा ने अर्ज की, सोने उमर पे आंदा है, अज उमर ने आके बड़ा ही मारना है। सोने उमर तो डरदियां छुपने, उमर आके सानू मारे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नी गल सुनी है, अमीर हमदा फौरन बोल के कहंदे ने, कोई छुपे ना। अज अमीर हमदा ने मुहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, फरमाया सारे बारी आ जाओ, एक बारी उमर नू या लैन दियो, उमर दी तलवार दे नाल उमर दा ही सर कलम कर देवांगा।
उमर दी तलवार दे नाल उमर दा सारे कलम कर देवांगा जे खैर दे इरादे नाल आएगा ते फबहाल जे किसे गलत इरादे नाल आएगा अज उमर दा सारा कलम कर देवांगा। मेरे नबी ने फरमाया सारे बह जाओ अज उमर ने खोज नहीं कहना अज की कमली वाली आई क्यों नहीं कुछ कहना। मेरे नबी ने फरमाया अज उमर आपे नहीं आ रहा मंग के ले आए। उमर अज अपनी मर्जी नाल नहीं आ रहा जो साड़ी मर्जी ना आ रहा असा मंग के ले आए असा मंगे ता उमर विआह ते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम दी बारगाह दे विच आए ना हजूर दा कलमा पढ़िया हजूर दी गुलामी चाहे थोड़ा वक्त गुजरा तो नबी पाक नमाज पढ़न लगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इंज हाथ बन के अर्ज की सोने एक ही पे करन लगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया साड़ी इबादत है ते असीं नमाज पढ़न लगे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की सोने ते छुप के क्यों पढ़न लगे हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया साहब उमर असी जो बाहर जाने ना तो एक कुफारे मक्का वाले फिर मारते हैं अज़ियत देंदे ने नुकसान पहुँचाते हैं तो इस वजह तो ना असी छुप के नमाज पढ़ लेने। उमर फारूक ने इंज हाथ बन कर दी की सोने जे उमर कलमा ना पढ़े तो फिर भी छुप के नमाज पढ़ो तो जे उमर कलमा पढ़े तो फिर भी छुप के नमाज पढ़ो तो उमर दे कलमा पढ़न का फिर की फायदा है तू समझ नहीं आई। उमर फारूक कहते ने जे मैं कलमा नहीं पढ़िया तो फिर भी छुप के नमाज तो हूँ तो उमर आप ही आ गया जो उमर दे होंदियां भी छुप के नमाज तो उमर ते कलमा पढ़न का की फायदा है। उमर दसना चाहते ने सोने नमाज खुल के पढ़ो जड़ा आएगा मैं उमर आप ही वेख लवांगा खुल के नमाज पढ़ो। मेरे नबी पाक ने फरमाया अच्छा। उमर फारूक ने अर्ज की सोने नमाज इतने नहीं आओ बाहर हुण काबे विच जाके नमाज पढ़ीए। उमर फारूक होने जा रहे नबी पाक की गल मान के सरकार ने फरमाया चलो चलिए। नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़न जा रहे। नबी पाक ने दो लैना बनवाइया ने एक लैन दे अगे उमर फारूक जा रहे जुमला सुन के खुशी हो जा गई। नबी पाक दे सहाबा ने दो लैना बनाइया ने एक दे अगे उमर फारूक जा रहे दूजी लैन दे अगे अमीर हमदा जा रहे दूसरी लैन अगे अमीर हमदा जा रही जाके बाहर काफिरां नूं कहंदे नहीं। उमर फारूक कहंदे ने असीं नमाज पढ़न लगे हां ते जिन्ने साडे नाल आके लड़ाई करनी कर लवे जिन्ने मां नूं रुलाना है जिन्ने बच्चियां नूं यतीम करवाना है जिन्ने बीवी नूं बेवा करवाना है जिन्ने अपनी मां नूं रुलाना है ओ आके अज सानू रोक लवे किसे दी जुर्रत ही नहीं पई। उत्तों आवाज आई कमली वाले जिदा मेरी मदद आ जाती है मैं तो आपे नहीं आंदा फिर इंज दे भेज देना। उत्तों आवाज आई सुनने जो मेरी मदद आती है ना तो मैं आपे नहीं आंदा इंज दे भेज देना वा इंज दे भेज देना जो मैं मदद भेज देना वा। नबी करीम दे लाडले चाचा ते चाचे भतीजे का तो उंज भी बड़ा प्यार होता है इंज दा चाचा कोई नहीं तो मुहम्मद वर्गा भतीजा जाके तो कोई नहीं उन्हों का आपस अंदर प्यार ते मुहब्बत वेखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लाडले चाचा ते हजूर दी बारगाह चाहे ना जुमला सुने ते हाथ बन के अर्ज की सोने ये जिहड़ा जिबरील ये रोज आंदा है। नबी पाक ने फरमाया हाँ रोज आंदा है। नबी पाक दी बारगाह दे अंदर अर्ज की कमली वाले जे हुण जिबरील आए तो मैनू भी विखाया जे सोने मैं जिबरील वेखना मैनू भी विखाया जे। नबी पाक ने फरमाया चाचा जी तुसी नहीं वेख सकते ओ नूर है अज बंदा ए सूरज वाल नहीं वेख सकता जिबरील वाल किवें वेख सकेगा। लेकिन वाह कमली वाले तेरे तो सदके जावां जड़ा जिबरील वर्गे नूर नूं नहीं वेख सकदा सोने तेरे तो सदके जावां तो अरशां ते जाके उस रब नूं रज रज के वेखे आए उस रब नूं रज रज के वेखे आए सोने तेरी निगाहां तो तेरे वेखण तो सदके जावां। गिरामी कदर हजरात अर्ज की दी सोने
ए मैनू भी जबरील विखाया जे। नबी पाक ने आख्या चाचा जी वह नूर है तुसी नहीं वेख सकते। नहीं सोने मैं वेखना है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा। सरकार काबे दे अंदर लै गए ते काबे दे अंदर दीवार दे नाल ना काफिरां ने एक किली जी लगाई सी। काफिर जो काबे दा तवाफ करदे सन ते ओ बरहना हो के नंगे हो के कपड़े अपने उत्ते लटका के ते बेहुरमती दे तौर ते काबे दा तवाफ करदे सन। उस किली वाल नबी पाक ने फरमाया चाचा जी तवज्जो रखे आ जे। थोड़ी देर गुजरी ना ते नबी पाक ने फरमाया चाचा जी ओ देखो किली ते जबरील बैठा जे। और जबरील दियां नबी पाक दियां गुलामियां चेक करो। जड़ा दो पर खोले ते एक आ पर आसमान ते लगे तो दूजा जमीन दी तातू सरा ते लगे। लेकिन जो जबरील हजूर दे कोल आंदा जबरील बन के नौकर बन के आंदा हुंदा है। और जबरील इतना बड़ा होकर छोटी जी किली दे उत्ते बैठा है। ते नबी पाक ने फरमाया चाचा जी ओ वेखो जबरील ओ वेखो जबरील। ते चाचा जी ने जो वेख्या ना ते नजर सिर्फ कदमां ते ही पई। मैं किताब दे अंदर पढ़िया सा सबज रंग दे कदम ते कदम वेखे ते बेहोश हो गए। ते होश आई ते नबी पाक ने फरमाया चाचा जी मैं आख्या सी ना तुसी नहीं वेख सकते। सोने मैं कहा सी ना कि तुसी नहीं वेख सकते। गिरामी कदर हजरात एक होर सहाबी ने वेख्या ते ओ भी इंज बेहोश हो गए सन। नबी पाक दा चाचे ना प्यार ही बड़ा बड़ा प्यार। एक सहाबी दा बच्चा पैदा होया ते नबी पाक दी बारगाह दे विच हाज़र होए। अर्ज़ की सोने मेरा बच्चा पैदा होया ते इहदा नाम तुसी रख दिओ। नबी पाक ने फरमाया मैनू अपने चाचे अमीर हमदा दे नाल बड़ा प्यार है ते एदा नाम भी मेरे चाचे हमदा दे नाम ते रख दे। एदा नाम भी चाचे दे नाम ते रख दे। जंगे बदर तो समात की मैं ओदे अंदर आप दी बहादुरी का किस्सा सुनाना चाह रहा। जो आए कुफारे 70 काफर मारे गए तो 70 कैदी हो गए। जुमला देर लगा जी हाजिर होए तो आपे सुभान अल्लाह निकल आवेगी। 70 काफर मारे गए सरदार दे 70 कैदी हो गए। और जेडे सरदार मारे गए ने उन्हां विच उमैया वर्गे उतैबा वर्गे अबू जहल वर्गे बड़े बड़े सरदार मारे गए। उन्हां 17 दे विचों 35 कल्ले मौला अली ने मारे ने। 35 कल्ले मौला अली ने मारे ने। गिरामी कदर हजरात जो जंग खत्म हो गई जेडे 70 कैदी हो गए 70 कैदियों को बुला लिया। उन्होंने नगरानी सहाबा पे कर देने। उन्होंने विचों एक काफर बोल के कहता है ओ जिन्हें दस्तार बनी है जिदी दस्तार दी उत्ते सुरख रंग दी कगली लगी है। अमीर हमदा बहुत बड़े शिकारी ने अपना शितर मुर्ग दा सवाल और शिकार करके ओदी कगली उता के इमामे दे उत्ते लगा लई। ते काफिर पुछदे ने कौन है। सहाबा वेख्या ते वेख के आखदे ने ए नबी पाक दे चाचा हजरत अमीर हमदान। काफिर बोल के आखदे ने ए जड़ा शितर मुर्ग दी कगली वाला है अज जंग विच सानू सारे दा पता ऐसा अमीर हमदा कगली वाले मारिया है। जिंदाबाद। और जेड़ा 70 मारे गए जेड़ा 70 कैदी हो गए तो कैदी आखते ने अज सानू सुर कगली वाले अमीर हमदा ने सब तो बहुता मारे है। इन्ना मारिया कि जिन्ने भी कुफार गए ना वापस और जेड़े मर गए बस जहन्नम हो गई। जेड़े उंज जख्मी होए उन्हें कल्ले कल्ले बच्चे अमीर हमदा दा हिस्सा है। किसी की गर्दन अमीर हमदा ने उड़ाई है, किसी का बाजू लाया है, किसी ने लत्त तोड़ दी है। मार मार के भेजा किसी को खाली नहीं जान देता, किसी को खाली नहीं जान देता। इन्ना अमीर हमदा ने मारिया, इन्ना अमीर हमदा ने मारिया। ताइयों तो जो काफर वापस गए ना अबू जहल दी लाश गई तो अबू जहल दी लाश दे उत्ते ओदी मां ओदी बीवी ओदियां औरतां रो रही ते रो के आखदियां ने जावे लानतिया मरना सी किसी सरदार दे कोलों मर के आंदा दो छोटे छोटे बच्चियों कोलों ही मर के आके आए।
दो छोटे छोटे बच्चियां देखो नहीं मर के आ गए आए और मोहब्बत से मुआद उन्हें बच्चियां ने मारे आ मक्के वालियां दी काफिरां दी बड़ी बुरी हालत मदीने वालियां ने कर दी थी बड़ा ही मारे आ ये दर असल जंगे ओहद और आप दी शहादत दी वजह भी पीछे है वे मैं अपने मौजू दे करीब करीब आ रहा गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आ जे मक्के वालियां नूं इन्नी मार पई काफिर दिन रात रोंदे ने एक दिन अबू सफियान आया आके कहंदा ए काफिर हुण ना रोया जे तुसी तैयारी करो हुण असीं मुसलमानां दे कोलों बदला लेना है कहंदा जदों तुसी रोंदे हो तुहाडे अंदर दा गुस्सा ते गवार ओ सारा आसमां दी जगह तो बाहर आ जांदा है असीं मुसलमानां दे कोलों बदला लेना है असीं खल्ले खल्ले नूं मारना है वक्त गुजरदा रहा लोग अपना गुस्सा अंदर इकट्ठा कर दे रहे हुण रोंदा कोई नहीं रोन ते पाबंदी लग गई है एक दिन अचानक किसी दे रोन दी आवाज आई एक सरदार ने आखिया जाओ बाहर जाके देखो कौन रो रहा है ओदा नौकर गया वेख आके दसदा है फुला औरत पई रोंदी है ओदा घोड़ा मर गया है रो के कहंदा है सानू मुसलमाना ने इन्ना मारिया है जे जानवर मर जे रो सकने जे पुत्र मर जे रो ही नहीं सकते मुसलमाना ने इन्ना मारिया पुत्र मर जाए तो नहीं रोना इन्ना मारिया है जे जानवर मर जाए तो फिर रो सकने एडी बुरी हालत मुसलमाना ने कर छोड़ी इन्हां दी काफिरां नूं एडा मारिया इन्ना मारिया हुण उसे ही जंग दे अंदर ओदे अंदर ही हजरत अमीर हमदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधरों काफिर तैयारी पे करदे ने असीं मुसलमानां दे कोलों बदला लेना असीं बदर दे मैदान दे अंदर जिवें शिकस्त लई इन्हां दे कोलों असीं मुसलमानां नूं हरा के रख देना है जदों काफिर बदर दे अंदर गए सन ते 1000 तादाद हुण इन्हां ने काफिरां ने तैयारी की तो 3000 तादाद हो गई जंगी लिबास भी कोल जर्रा भी कोल सारा कुछ कोल गिरामी कदर हजरात इधरों सरकार को खबर मिली ना तो नबी पाक ने सहाबा नूं इकट्ठा किया ते फरमाया सहाबा दसो हुण की करना है उन्हें तैयारी पे कर देने वो लड़न वास्ते तैयार हो रहे नबी पाक दे सहाबा ने अर्ज की किसी ने आख्या सोने इन्होंने मदीने दे विच आ लैण दिओ असी मदीने दे विच रह के लड़ांगे कोई कहंदा मदीने च तां लड़ांगे कि इन्हां दीयां गलियां दा सानू पता है असी उन्हां नूं मार देवांगे कोई कहंदा सोने असी छत्तां ते चढ़ के पत्थर मार मार के इन्हां नूं मार देवांगे ते कोई बोल के आखदे ने सोने जिवें असी बदर च मारे आए इंजी इत्थे भी मारांगे कोई आखे जवान कहन मदीने विच रह के लड़ना है जेड़े बजुर्ग या पुराने पहलवान ने वो कहंदे ने सोने असी कोई डरे तो नहीं जेड़ा घर विच रह के लड़ांगे सोने असी पहलवान खुले मैदान में जाके लड़ांगे नबी पाक इन्नी गल फरमा रहे हजरत अमीर हमदा खड़े हो गए हाथ बन के अर्ज की कमली वाले जिदा मैं बदर दे मैदान अंदर लड़िया साई उदों भी मेरा रोदा सी सोने रोदा मैं अज भी रखिया सोने मैं रोदा अज भी रखिया मैं सोने इरादा किया उन्नी देर तक रोदा नहीं खोलांगा जिन्नी देर तक इन्हां काफिरां नूं मारना लवां सोने इन्हां मार के रोदा खोलांगा ते बिलाल हबशी ने अर्ज की सोने इन्हां काफिरां ने सानू बड़ा ही मारिया इन्हां दियां मारा भी याद नहीं इन्हां दा मारना याद है इन्हां नूं आ लैण दे इन्हां सानू मक्के मारिया मैं बिलाल इन्हां नूं मदीने विच मारांगा इन्हां ने सानू मक्के मारिया सी ते बिलाल अर्ज की सोने इन्हां नूं आ ते लैण दे मैं इन्हां नूं मदीने विच मार के बदले लवांगा लो जी ओह दा मैदान तय हो गया वक्त
مملکت جگہ سارا کچھ طے ہو گیا. نبی پاک 1000 دا لشکر لے کے جا رہے, ادھر 3000 کافر آ رہے. عبداللہ بن ابی کافر منافقان دا سردار, منافق رئیس المنافقین, ادھر 300 منافق وچنے. انہیں آکھا جی ساڑی گل نہیں منی گئی. علماء لکھیا کہ ادھا بچو ارادہ اے سی کہ نبی پاک دے صحابہ جدو مدینے وچ رہ کے لڑن گے, اے منافق دا ارادہ سی کہ میں چکمہ دے دے کہ کافرہ مسلمانہ میں مارا گا تے کافرہ دی سیڑ دوں گا. اس وجہ تو نبی پاک نے ایدی گل نہیں منی. فرمایا نہیں کھلے میدان لے پتہ چلے کون کدھروں آ رہے آئے. انہیں آکھا جی میری گل نہیں منی گئی تے میں واپس چلنا. 1000 دے وچوں 300 واپس لے گیا, پچھے 700 میرے نبی دے غلام رہ گئے. 700 دا مقابلہ 3000 دے نال, او 3000 والے آ گئے, ادھروں اے بھی آ گئے. ہن جنگ شروع ہو گئی تے ویشی اینو ہندہ نے اور زبیر بن مطعم یا جدعان انہوں نے آکھیا سی کہ اے زبیر دا غلام سی کہ جے تم حضرت امیر حمزہ نو شہید کریں تو تینو انعام دے بچ آزاد کیتا جائے گا. کیونکہ ویشی او سی جڑا حبش دا رہن والا حبشی سی, جی میں افریقہ دے حبشی نے. ان دے ایک خاص تا ایک کلیہ سی کہ نیدہ اس طرح دا مار دے سن جتھے جا کے نیدہ بجدہ سی, اتنے زور نہ بجدہ سی کہ بندے دے بچن دے چانس کم ہوندے سن. انہوں آکھا کہ تینوں او طریقہ دا آندہ ہے تو حضرت امیر حمدہ نو مارنا ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے منو آزاد کر دیو. ہندہ ابو سفیان دی بیوی اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا, ایدہ باپ اتبا بھی حضرت امیر حمدہ نے ہی ماریا بدر دے میدان دے اندر. اے او دے کول گئے تے جا کے آخ دیئے ویشی میرے باپ دا بدلہ لینا امیر حمدہ دے کھولو تو انہوں نے شہید کرنا ہے. اب ایک جتنا میں زیور پایا ہے سارا زیور تیرا, تینوں انعام بچ زیور دے منگی. او علماء نے لکھا کہ اتنا اس وقت انہوں نے زیور پایا سی کہ کلوہ دے حساب نہ زیور بندہ سی, سونا کلوہ دے حساب نہ بندہ ہے. ویسی بول کے آخدہ مارنا ایک بندے نو انعام 2 دیکھ لو, آزادی بھی زیورات بھی. کہندہ میں انہ دے نال گل طے کر لئی, ہن میں جنگ کرن دے ارادے نال نہیں جا رہا, میں حضرت امیر حمدہ نو شہید کرن دے ارادے نہ جا رہا. میرا بس کوئی کام میں چھپ کے راستہ ویکھنا ہے, میں چھپ کے موقع ویکھنا ہے کدو امیر حمدہ دا میں نو موقع ملے تو میں نیزہ مار کے آپ نو شہید کر دے. ماں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے. ویشی بول کے آخدہ میں امیر حمدہ نو ویکھے ایک کافر نو بڑا ڈاڈا پہ مار دینے, کافر نو ماری جا رہے. تھوڑا وقت گزرے آپ دے پھیر تو کپڑا ہلے آئے. ویشی کہندہ میں نو موقع مل گیا ہے, میں نیدہ کھما کے مر آئے. امیر حمدہ دے جا کے پیٹ دے لگائے. امیر حمدہ دے پیٹ دے خون دے فوارے نکلنے شروع ہو گئی. امیر حمدہ میرے وال بکھی آئے, میرے وال دوڑ دے آ رہے, دوڑ کے میرے والے آ رہے. ویشی کہندہ میں نو انج لگائیں جی میں محمد کا چھاڑ دا شیر گرجی آئے. کہندہ میں ڈر کے پجنا شروع کر دیتا ہے. انہا کافران لانتیاں نے گڑے کھودے سن, اتیادی توڑ دے چید بائی سی کہ مسلمان دے قدم آن گے گڑیاں چھ گر جان گئی. امیر حمدہ دوڑ دے آ رہی, آپ دا قدم اس گڑے دے آگے آئی, آپ اس گڑے بچ گر گئے نہیں. میں جا کے کہنا میں پہاڑ بچھے چھپ گیا آئی. ہندہ میرے کولے آئی ہے, آگے کہندی ہے 10 امیر حمدہ کی تھے. کہندہ میں اس گڑے والے شارہ کی دائیں آکے اس گڑے دے اندر. ہندہ ڈر دی کول گئی ہے, زیادہ قریب نہیں دورہ پتھر بھئی مار دی ہے. آپ نے پتھر وجدہ ہل دی نہیں, امیر حمدہ دی جان نکل گئی ہے, آپ شہید ہو گئے نہیں. ہندہ نے غصہ بڑھائے, ہندہ نے جا کے آپ دا مسئلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ دی آنکھ دا کھنجر مارے آئے, آپ دی آنکھ دا ڈیلا نکال دیتا ہے, آپ دے کان بھی کھٹ دیتے نہیں. میرے نبی دے چاچے لاڈلے چاچے دا ناک بھی کھٹ دیتا ہے. میرے نبی
نبی دے چاچے دے ہوٹ بھی کٹ دیتے نہیں انگلیاں بھی کٹ دیتیاں نے انہیں کھنجر مار کے پورا سینہ چیر دیتا ہے انہیں آپ دا کلیجہ نکال کے چبانا شروع کر دیتا ہے کلیجہ چبایا نہیں جا رہا انہیں کلیجہ باہر گرا دیتا ہے انہیں آپ دا کان نک ہوٹ ساریاں چیزاں لیاں نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نہیں انہاں دے وچوں سوئی دا گلے گئی او دا ہار بنا کے گلے وچ پا لے آئے کہ کہندی ہے میں بدلہ لے لے آئے میں بدلہ لے لے آئے تھوڑا وقت گزرے آئے نبی کریم نے ویکھیا ساریاں دیاں لاشیں آ گئیاں نہیں میرے چاچے امیر حمزہ دی لاش نہیں آئی میرے نبی نے فرمایا دسو میرا چاچا امیر حمزہ کتھے وئی مولا یعنی لب دے آ گئی چاچا نو ویکھیا جا کے رو کے عرض کی دی سونیا تیرا چاچا ویکھن والا نہیں سونیا دی بڑی بری حالت کر دیتی گئی ہے سونیا کان بھی کٹ دیتے نہیں نک بھی کٹ دیتے نہیں ڈیلا بھی نکال دیتا ہے ہونٹ بھی کٹ دیتے نہیں کلیجہ بھی باہر نکال دیتا ہے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نہیں کمری والے آقا روندے روندے چاچے دے لاش دے آ گئی میرے نبی آ کے رو رہے تے رو کے آخدہ نے ٹر گئے دل دار دلان دے تے وطنوں جو کہ مہران اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی جدیارا نبی کریم روئی جا رہے اور میرے نبی دا لاڈلا چاچا شہید ہو گیا ہے ادھر نبی پاک دی پپھو جان امیر حمزہ دی بہن صفیہ آ رہی ہیں میرے نبی نے فرمایا میری پپھو روک دے وہ اے دیکھو لائے اپنا ویر نہیں جو ویکھیا جانا اے دیکھو لو ویر دی حالت برداشت نہیں ہونی حضرت زبیر اپنی امی جان دے کھول گئے نہیں جا گیا خدنا اممہ جی رک جاؤ توڑے ویر دی حالت بڑی بری ہے ماں نے پتر نو تھپڑ مارے آئی آنکھیں پتر آئی جے میرا ویر حمزہ شیر سی تو میں پھر شیر دی وینا بھول کے آخر دیئے جے میں امیر حمزہ دی بہن آتے حمزہ میرا ویر شیر سی نا تو میں پھر اس شیر دی بہن میرے اندر بھی وہ حوصلہ ہے مدینہ طیبہ تو 2 چادرہ لے کے آئیں شہید جس حالت میں شہید ہوئے انہوں اسے تنہ دفنائی دائے لیکن جسم دے اتنا ٹکڑے ہوگے تو سر او دا لباس کی میں بچے آئے ہوگے او دے لباس دی حالت ہی نہیں پچھے رہی 2 مدینہ طیبہ تو چادرہ لے کے آئیں گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد نال رو لے کہ میرا چاچا ٹھٹ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاچے نال بڑا پہ آ رہی نبی پاک روندے نے میرا چاچا ٹر گیا ہے نبی پاک جی تو سارے صحابہ دے جنازے پڑھن لگے نہیں سب تو پہلے اپنے چاچے امیر حمزہ دا جنازہ پڑھے آئے پھر دوسرے صحابی نو لے کے آئے چاچے دی میت پیچھے نہیں کی تھی او دے نال دوسرے صحابی دی میت رکھی انجنج کر دیاں 70 وار میرے نبی نے اپنے چاچا امیر حمزہ دا جنازہ پڑھے آئے امیر حمزہ دے نال اس قدر پہ آ رہی میرے نبی جدو دفنا لگے نہیں ایڈا شیر جوان ہے ایڈا رب دا شیر ہے ایڈا رسول دا شیر ہے ایڈی لمبی چادر ہے لیکن جدو چادر آپ دے دے نہیں تے قدم ننگے ہو جاندے نے جے قدمہ دے دن چھیرا ننگا ہو جاندہ ہے ایڈا شیر جوان چاچا میرے نبی دائی میرے نبی نے مچھیرے دے چادر کروا دیتی قدمہ والی جگہ دے گاس کروا دیتی میرے نبی واپس یارے راست دے اندر آپ دی چھوٹی جی بچی ہے رو کے آخری ابو بکر جی
दसो मेरे बाबा किथे ने? फरमाया मेरे पीछे कमली वाले आ रहे। कमली वाले आका नू पुछ दिया सोने आए मेरे बाबा किथे ने? मेरे नबी ने फरमाया अज तो बाद तेनू बाबा वाला भी प्यार मैं दवांगा। आख दिया दसो तो सही मेरे बाबा किथे ने? मेरे नबी ने फरमाया बेटा तेरे बाबा टुर गए ने। अज तो बाद बाबा वाला प्यार मैं मुहम्मद देवांगा। ते रोई जा रहे ते रो के आखदे ने कपड़ा फटे ते लगे तरो पार ते दिल फटे की सीना सजना बाज मोहम्मद बख्शा की मरना